ओम शांति। আজকের अव्यक्तवाणी 24/6/1972। एवरीडी वन अंतिम समय का आवाहन करो। বাবা বলছেন আমাদেরকে এভারেডি হয়ে অন্তিম সময়ের आवाहन করতে। तो बाबा बोलছেন अपने को बाप समान समझते हो। আমরা কি নিজেকে बाबार समान अनुभव करी। बाप समान स्थिति के समीप अपने को अनुभव करते हो। बाप समान स्थितिर काछाकाछि আমরা কি নিজেকে अनुभव করছি। समान बनने में अब कितना अंतर बाकी रहा है। আমাদের সকলেরই তো লক্ষ্য হলো बाप समान हवा। तो बाप समान होते एखोनो कतटा दूरत्व बाकी। माने आमी आत्मार स्थिति बाप समान एखोनो होये ओठेनी। तो डिफरेंसटा कत आछे। बहुत अंतर है व थोड़ा। तो डिफरेंसटा कत अनेक ना अल्प बाकी आछे। लक्ष्य तो सभी का ये है कि बाप समान बने। আমাদের সকলেরই তো ইচ্ছে कि আমাদেরকে बाप समान होते ही हबे। और बाप का लक्ष्य है कि बच्चे बाप से भी ऊँचे बने। और बाबारो लक्ष्य हलो कि आमरा बाबार सन्तानेरा बाबा थेकेও যেন উঁচু হই। तो আমাদের ইচ্ছে बाप समान हवा। बाबार इच्छे आमरा যেন बाबा थेकेও উঁচু হই। अब प्रैक्टिकल में क्या है। तो प्रैक्टिकले रिजल्टটা কি, वास्तविक की रिजल्ट। बाप के समान सामना करने की शक्ति नहीं आई है। बाबा देखছেন আমাদের মধ্যে বাবার মতো সম্মুখীন হওয়ার শক্তি মানে পাওয়ার টু फेस এখনো আসেনি। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अंतर है। আমাদের মধ্যে क्रम अनुযায়ী पुरुषार्थের अंतर আছে। किसका कितना अंतर, किसका कितना है। कारो कत अंतर आछे डिफरेंस और कारो कतटा आछे। सभी का एक समान नहीं है। सकलेर डिफरेंसटा एक रकम नय। 50% अंतर तो बहुत है। बहुत देखছেন বেশিরভাগেরই মধ্যে 50% डिफरेंस আছে। इसको कितने समय में मिटाएंगे। बाबा সেটাকে কত দিনের মধ্যে মেটাবে। है ना। बाबा और आमार मध्य 50% डिफरेंस बाप समान होते। ताहले अंतरटाके गैपटाके आमी कत दिने पुरुषार्थ करे मिटिए देब। अब तक बाप और बच्चों में इतना अंतर क्यों। बाबा जानते चाइछे। समय तो शेष हये एलो, एखोनो बाप समान होते बाबार स्थिति और आमार स्थितिर मध्य एत अंतर केन। अपने को एवरेडी समझते हो ना। बाबा बोलছেন আমরা কি নিজেকে एवरेडी अनुभव करी। तो एवरेडी का अर्थ क्या है। तो एवरेडीर अर्थ की। एवरेडी सदा समय का आवाहन करते हैं। एवरेडी सर्वदा समय के आवाहन करे। तो जो एवरेडी होता है वो आवाहन करते हुए अपने को सदा तैयार भी रखते हैं। बाबा যারা एवरेडी आत्मा হয় তারা সময়কে আহ্বান করে আর সাথে সাথে তারা নিজেকেও সর্বদা তৈরি রাখে। তার মানে ওরা মানে সব সময় রেডি হয়ে বসে আছে। এখন বাবা যখন ডাকলো চলে আয়, ওরা টুক করে চলে গেল। अंतिम समय का सामना करने के लिए अब तैयार होना। बाबा বলছেন समय तो टिक टिक करे चले आसছে। तो अंतिम समय फेस करार जन्य तोमरा तैरी हुए आछो। तो अगर समय पर आ जाए तो 50% समानता की प्राप्ति क्या होगी। बाबा जो समय यदि एखोनी चले आसे लास्ट समय ताहले आमार स्थिति तो 50%। तो 50% स्थिति दिए आमी कि प्राप्ति करब। 100% होले लक्ष्मी नारायणेर काछाकाछि। 50% स्थिति दिए आमी कोथाय जाब। एवरेडी अर्थात
सदा अंतिम समय के लिए अपने को सर्वगुण संपन्न बनाने वाला। তো বলছে এভারেডি মানে কি, যে আত্মা অন্তিম সময়ের জন্য সব সময় নিজেকে সর্বগুণ সম্পন্ন বানিয়ে রেখেছে। সম্পন্ন তো হোনা হি হ্যাঁ না, বলছে সম্পন্ন তো আমাদেরকে হতেই হবে। সত্যযুগে সব দেবী দেবতারা সর্বগুণ সম্পন্ন, ত্রেতা যুগে সব দেবী দেবতারা সর্বগুণ সম্পন্ন। তাহলে আমি আত্মা যদি স্বর্গে আসতেই হয়, আমাকে সর্বগুণ সম্পন্ন তো হতেই হবে। गायन भी है सर्वगुण সম্পন্ন বানানে वाला। বাবা বলছে গায়নও আছে, কথায় আছে, বাবা হলেন যে সর্বগুণ সম্পন্ন বানিয়ে দেয়। তো সম্পন্ন তো হোনা হি হ্যাঁ, সম্পন্ন আমাদেরকে হতেই হবে। গায়ন भी है सर्वगुण সম্পন্ন 16 কলা সম্পূর্ণ। আবার কথায় আছে আমাদের জন্য কি আমরা হলাম সর্বগুণ সম্পন্ন আর 16 কলা সম্পূর্ণ। তো এভারেডি অর্থাৎ সম্পন্ন স্টেজ। এভারেডির এক কথা মানে হলো আমি আত্মা সম্পন্ন হয়ে আছি। ऐसा प्रैक्टिकल में हो जो सिर्फ एक कदम उठाने की देरी हो। বা বলছে আমাদের স্টেজ এখন বাস্তবে এমন হওয়া উচিত কি জাস্ট আমি এক পা বাড়াবার অপেক্ষায় আছি। তো এভারেডি মানেই হচ্ছে খালি এক পা বাড়াবার, এইটুকুনি খালি ডিফারেন্স। एक कदम उठाने में कितना समय लगता है। বা বলছেন এবার এক পা বাড়াতে কতটা সময় লাগে বলো তো। इतना सिर्फ अंतर होना चाहिए, খালি এইটুকুনি সময়ের অন্তর থাকা উচিত। মানে আমি এভারেডি হয়ে বসে আছি, বাবা যখনই আমাকে ডাকলেন আমি খালি এক পা বাড়িয়েই বাবার কাছে পৌঁছে গেলাম। শুধু এক পা বাড়াতে যেটুকুনি সময় লাগবে ওইটুকুনি ডিফারেন্স থাকবে। इसको कहेंगे 1 to 2%, এটাকে বলা যেতে পারে 1 থেকে 2%। कहाँ 1-2%, कहाँ 50%, फर्क हुआ ना। अब যে কোথায় 1%-এর ডিফারেন্স, 1 থেকে 2%, আর আছে আমাদের এখন 50%-এর ডিফারেন্স। तो बाबा बच्चे अनेक तफात हो गए, ताई ना। ऐसा एवरेडी व सर्वगुण संपन्न बाप के समान बनने के लिए बाप दादा द्वारा मुख्य 3 चीज़ें हर एक को मिली हुई है। बाबा বলছে তাহলে আমাদের কীরকম এভারেডি হতে হবে বাবা বুঝিয়ে দিলেন। তো বাবা বলছে এরকম এভারেডি হওয়ার জন্য, সর্বগুণ সম্পন্ন বাপ সমান হওয়ার জন্য বাপ দাদা আমাদের প্রত্যেককে মুখ্য 3টে জিনিস দিয়েছে। তো আমরা 3টে জিনিস বাবা বলছে সকলেই পেয়েছি। उन तीनों की प्राप्ति है तो बाप समान बनने में कोई देरी नहीं लगती है। বাবা বলছে ওই 3টে জিনিস যদি আমরা প্রাপ্ত করে নিই বাবার থেকে, তাহলে বাপ সমান হতে একটুও কিন্তু দেরি হবে না। বাবা বলছেন वो तीनों चीज़ें कौन सी बाप ने दी है। বাবা এবার জিজ্ঞেস করছেন বলো ওই 3টে জিনিস কি কি যেগুলো বাবা তোমাদেরকে দিয়েছেন। তখন সবাই উত্তর দিল শ্রীমত, সমর্পণ और সেবা। তাই বাবা শ্রীমত দিয়েছে, আমরা সমর্পণ হই আর আমরা সেবা করি, এই 3টে জিনিস। ये तो चलने और करने की बातें सुनाई। বাবা বলছে এগুলো তো তোমরা চলার আর করার জিনিস শোনালে, लेकिन देते क्या है, কিন্তু বাবা তোমাদেরকে কি দেন। सेवा भी कर सकते हो, समर्पण भी हो सकते हो, लेकिन किसके आधार से। বাবা বলছে সেবাও তোমরা করতে পারো, সমর্পণও হতে পারো, কিন্তু কিসের আধারে হবে। जन्म तो लिया लेकिन दिया क्या। বাবা বলছেন আমরা জন্ম তো নিয়েছি, কিন্তু বাবা আমাদেরকে কি দিয়েছেন। वर्ष में तो मुख्य क्या देते हैं। तो बाबा
যে আমাদেরকে বর্ষা দেন, বর্ষার মধ্যেই প্রধান বাবা কি দিয়েছেন? हर एक ने बताया, প্রত্যেকে उत्तर দিয়েছে। भले रहस्य तो आ जाता है, सिर्फ स्पष्ट करने के लिए भिन्न रूप से सुनाया जाता है। বাবা যে হ্যাঁ, সবাই যে বিভিন্ন রকম উত্তর দেই, তার মধ্যে রহস্য তো এসেই যায়, কিন্তু তবুও স্পষ্ট করার জন্য ভিন্ন রূপে বলা হচ্ছে। এবার বাবা শোনাচ্ছেন कि बाबा আমাদেরকে কোন তিনটে জিনিস দিয়েছেন। প্রথম, पहले पहले देते हैं लाइट, तो प्रथम बाबा दें लाइट। दूसरा देते हैं माइट, और द्वितीय दें बाबा माइट। तीसरा देते हैं डिवाइन इनसाइट, अर्थात तीसरा नेत्र, और तृतीय बाबा दें सेटा हलो डिवाइन इनसाइट, अर्थात तृतीय नेत्र। তাহলে বাবা তিনটে জিনিস দিচ্ছেন, लाइट, माइट और डिवाइन इनसाइट। अगर ये तीन चीज़ें नहीं है तो तीव्र पुरुषार्थी बन बाप के समान नहीं बन सकते। বলছে যদি আমাদের মধ্যে এই তিনটে জিনিস না থাকে, আমরা যদি এটা প্রাপ্ত না করি বাবার থেকে, তাহলে আমরা তীব্র পুরুষার্থ করে বাপ সমান হওয়া এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। पहले तो जो आत्माएं बिल्कुल अज्ञान अंधियारे में आ चुकी है, उनको रोशनी अर्थात लाइट चाहिए। বলছে প্রথমে তো যে আত্মারা অজ্ঞান অন্ধকারে ঢেকে গেছে, তাদের আলো দরকার, মানে জ্ঞানের লাইট দরকার। और लाइट के साथ फिर अगर माइट नहीं है তো বাবা বলছে এবার লাইট তো লাগবেই, অন্ধকার দেখতে পাচ্ছে না, লাইট এলে ওরা সঠিক পথ দেখতে পাবে, কিন্তু লাইটের সাথে সাথে মাইটও দরকার। বাবা বলছে যদি মাইট না থাকে तो लाइट की भी जो मदद लेनी चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। যদি আমার মধ্যে মাইট না থাকে, শক্তি না থাকে, তাহলে লাইট যে আমাকে সাহায্য করতো সেই সাহায্যটা আমি নিতে পারি না। হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারলাম আমি বাঁ দিকে যাচ্ছিলাম, আমি বুঝতে পারলাম কি আমার ডান দিকে যাওয়া উচিত, কিন্তু ডান দিকে যেতে হলে আমার একটু শক্তি লাগবে। সেটা আমার মধ্যে যদি মাইট না থাকে, আমি লাইট আছে বলে আমি পথটা দেখতে পেলেও আমি সে সাহায্যটা নিতে পারছি না, তো মাইটেরও দরকার আছে। इस लाइट और माइट के साथ जो तीसरा नेत्र अर्थात डिवाइन इंसाइट देते हैं, उसमें अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही कालों को व तीनों ही जीवन को जान सकते हो। তো বাবা বলছেন এবার ধর আমার কাছে লাইটও আছে, মাইটও আছে, তার সাথে আমার কাছে যদি তৃতীয় নেত্র থাকে, মানে ডিভাইন ইনসাইট থাকে, তাহলে আমি নিজের পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার তিনটেই কাল বা তিনটেই জীবনকে সুন্দরভাবে জানতে পারবো। जब वो तीनों ही चीज़ें प्राप्त होती है, तब ही अपना बर्थ राइट प्राप्त कर सकते हो, अर्थात वर्षा प्राप्त कर सकते हो। বাবলছে যদি আমরা এই তিনটেই জিনিস প্রাপ্ত করে নিই, তাহলেই আমরা বাবার কাছ থেকে আমরা বার্থ রাইট পেতে পারি, অর্থাৎ বাবার প্রপার্টি আমরা কিন্তু পেয়ে যাব। तो पहले लाइट, माइट, डिवाइन इनसाइट देते हैं, তাহলে বাবা সর্বপ্রথম আমাদেরকে লাইট দেন, माइट दें और डिवाइन इंसाइट दें। इस द्वारा ही अपने बर्थ राइट को पा सकते हो और राइट को भी जान सकते हो। बाबा जी এটা দিয়েই তোমরা কিন্তু তোমার বার্থ রাইট পেতে পারো আর রাইটকে মানে সত্যতাকে জানতে পারো। राइट शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। बाबा जी राइट আমরা যে রাইট শব্দ ব্যবহার করি, বাবা যে রাইট শব্দটা কিন্তু দুভাবে ব্যবহার হয়। एक अर्थ है बर्थ राइट अर्थात वर्षा, একটা রাইট হচ্ছে যার মানে হচ্ছে এটা আমার বার্থ রাইট, মানে এটাতে আমি
বর্ষা পাবো, মানে বাবার প্রপার্টির উপরে আমার বার্থ রাইট। तो राइट माने बर्थ राइट একটা, और दूसरा राइट और रॉन्ग की पहचान मिलती है। और অন্য রাইট মানে এটা ভুল এটা রাইট, ওই রাইট। একটা হচ্ছে বার্থ রাইট আর একটা হচ্ছে সঠিক রাইট। इसलिए बाप को ट्रुथ कहा जाता है, अर्थात सत्य या राइट। আর সেজন্য বাবা আমাদেরকে বার্থ রাইট দেন, বাবা আমাদেরকে সঠিক পথ দেখান, সেজন্যই বাবাকে বলা হয়, বাবা বলছেন ট্রুথ, মানে যিনি সত্য, যিনি রাইট। सत्य की पहचान तब कर सकते हो जब ये तीनों ही चीज़ें प्राप्त है। বাবা বলছেন আমরা সত্যকে চিনতে পারবো যখন আমাদের মধ্যে এই তিনটেই বিষয় চলে আসবে, মানে লাইট, माइट और डिवाइन इनसाइट, तखनी हमरा सत्य के चिनते पारबो। अगर एक भी चीज़ की कमी है तो रॉन्ग से राइट तरफ नहीं जा पाते हो। यदि बाबा तीनटे जिनिसेर मध्य एकटाओ जिनिस यदि कम थाके ताहले आमरा रॉन्ग थेके राइटेर दिके जेतेई पारबो ना। तो तीनटे जिनिस आमादेर थाकते हबे। रोशनी होगी तब ही मार्ग को तय कर सकेंगे, नहीं तो बाबा बोलছে আমরা যে পথে হাঁটছি সেই পথে আলোর দরকার, है ना, জ্ঞানের আলোর দরকার। যদি জ্ঞানের আলো না থাকে তাহলে আমি এই অন্ধকারের মধ্যে কিভাবে আমার পথকে খুঁজে পাব। रोशनी होगी तब ही मार्ग को तय कर सकेंगे, नहीं तो अंधियारे में कैसे मार्ग तय कर सकेंगे। बाबा बोलছে যখন আলো থাকবে তখনই তো আমরা নিজের মার্গ নিশ্চয় করতে পারবো, না হলে এই অন্ধকারের মধ্যে কিভাবে আমরা নিজের মার্গ निश्चय करब। वह अपने पुरुषार्थ की स्पीड को तेज कैसे कर सकेंगे, माने अंधकार यदि थाके आमी आमार पुरुषार्थेर स्पीड के तीव्र किभाबे करब। जैसे बाबा एग्जाम्पल दीजिए, जैसे देखो इस पुरानी दुनिया में जब ब्लैकआउट होता है तो स्पीड को ढीला कर देते हैं, तेज स्पीड अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि एक्सीडेंट होने का डर रहता है। बाबा যখন পুরনো দুনিয়াতে যখন ব্ল্যাকআউট হয়ে যায় তখন স্পিডকে ঢিলে করে দিতে বলা হয়, তখন তীব্র স্পিড অ্যালাউ করা হয় না, है ना, ব্ল্যাকআউট চলছে সেজন্য স্লো যেতে হবে কারণ অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার ভয় থাকে। तो ऐसे ही अगर पूरी लाइट नहीं तो स्पीड को तीव्र नहीं कर सकते हो, स्पीड ढीली चलती रहेगी। बाबा बोलছেন একইভাবে যদি আমাদের মধ্যেও পুরো লাইট মানে পুরো জ্ঞানের লাইট যদি না আসে তাহলে আমরাও আমাদের স্পিডকে তীব্র করতে পারবো না, আমাদের স্লো স্পিডেই কিন্তু পুরুষার্থ করে যেতে হবে, কেন লাইট পুরো নেই। साथ साथ अगर माइट नहीं है तो लाइट के आधार से चल तो पड़ते हो, लेकिन माइट न होने के कारण जो विघ्न सामने आते हैं उनका सामना नहीं कर पाते हो। এটা ছিল লাইট নিয়ে। বাবা চেবার সাথে সাথে যদি তোমাদের মধ্যে মাইট না থাকে তাহলে এই লাইটের আধারে চলতে তোমরা শুরু করে দিলেও মাইট নেই বলে যখন বিঘ্ন এসে পড়বে তখন তোমরা তার মোকাবিলা করতে পারবে না। इसलिए स्पीड रुकने के कारण सामना न कर पाएंगे तो रुक जाएंगे। সেজন্য তোমাদের কাছে স্পিড তো থাকবে না, স্লো স্লো যাচ্ছ, তোমরা সম্মুখীনও হতে পারবে না, আর যার রেজাল্ট হবে তোমরা কিন্তু থেমে যাবে। बार बार रुकने के कारण भी स्पीड तेज अर्थात तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो। और बार बार जो থেমে যাবে, যদি বারবার থেমে যায় একটা মানুষ তাহলে ও তীব্র পুরুষার্থ তো করতেই পারবে না। और डिवाइन इंसाइट अर्थात
दिव्य नेत्र और डिवाइन इनसाइट माने होच्छे दिव्य नेत्र। तीसरा नेत्र खुला हुआ नहीं है और यदि आमादेर तृतीय नेत्र सब समय खोला ना थाके चलते चलते माया बंद कर देती है। बट आमादेर नेत्र कखन खोला थाके ना, जखन चलते चलते माया एसे आमार चोखटा बंद करे देय। जैसे बाबा एग्जाम्पल दिए बोझाচ্ছে कि माया की करे आमार चोख बंद करे देय। जैसे आजकल गवर्नमेंट भी किसी को पकड़ने के लिए व किसी हंगामे को बंद करने के लिए गैस छोड़ती है तो आँखें बंद हो जाती है। बाबूजी जेमन देखो एखन गवर्नमेंटও কাউকে ধরার জন্য বা কোনো রকম হাঙ্গামাকে থামাবার জন্য গ্যাস ছাড়ে, তাতে চোখ কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়। आंसू आ जाने के कारण देख नहीं पाते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। बाबूजी গ্যাস ছেড়েছে বলে চোখটা বন্ধ হয়ে যায়, চোখ থেকে জল আসে, সেজন্য ওরা দেখতে পায় না। আর দেখতে না পেলে যেটা করতে চায় সেটা তারা करते पारे ना। इसी रीति जो तीसरा नेत्र मिला है, अगर माया की गैस या धूल उसमें पड़ जाती है, भावছে একইভাবে আমরাও তো তৃতীয় নেত্র পেয়েছি, কিন্তু তাতে যদি মায়ার গ্যাস পড়ে যায়, মায়ার ধুলো পড়ে যায়, তাহলে तो तृतीय नेत्र होते हुए भी जो देखना चाहते हैं वो देख नहीं पाते हैं। হ্যাঁ, তখন আমরা যেটা দেখা উচিত, কেন আমার কাছে তো তৃতীয় নেত্র আছে, কিন্তু যেটা দেখা উচিত সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। কেন? মায়া আমার চোখের মধ্যে ঘ্যাস বা ধুলো ফেলে दिए। तो तीनों ही चीज़ें आवश्यक है। ताहले तीनटेई जिनिस किन्तु आवश्यक। तीनों ही अगर ठीक है, यथार्थ रीति प्राप्त है, तीनटेई यदि आमार काछे ठीक थाके और यथार्थ रीति यदि आमी सेगुलो बाबा थेके प्राप्त करी, जैसे बाप ने दी है वैसे ही धारण करे, उसी आधार पर चल रहे, तो कभी रॉन्ग कर्म या असत्य कर्म कर नहीं सकते। बाबा बाबा ये तीनटे जिनिस जेभावे दिएছেন, যে যথার্থ রীতিতে আমরা ওই জিনিসগুলো পেয়েছি, আমি যদি সেইভাবে জিনিসগুলোকে ধারণ করি আর ব্যবহার করি, সেগুলোর আধারেই যদি আমি চলতে থাকি, তাহলে বাবা বলছে আমাদের কোনো কর্ম রং হবে না, ভুল হবে না বা অসত্য হবে না। सदा राइट तरफ जाएगी, सब समय আমরা राइट कर्म करब, राइटर दिकेई एगिए যাব। रॉन्ग हो ही नहीं सकता क्योंकि तीसरे नेत्र द्वारा राइट रॉन्ग को जान लेते हैं। भावছে তখন আমাদের কোনো কর্ম রং হতেই পারে না। কেন? আমার তো তৃতীয় নেত্র খোলা, আর সেটা দিয়ে আমি কোনটা রাইট কোনটা রং সেটা জেনে যাই। जब जान लिया है तब फिर रॉन्ग नहीं करेंगे। और একবার যদি আমি জেনে যাই তাহলে আর রং কি করব। लेकिन किंतु की হয়, माया की धूल पड़ने से परख नहीं सकते, इसलिए राइट को रॉन्ग की तरफ चले जाते हैं। तो बाबा से की भूल होच्छे कि मायार যখন ধুলো পড়ে যায় আমার তৃতীয় নেত্রর উপরে, তখন আমি সঠিকভাবে পরখ করতে পারি না, আর তার জন্য আমি রাইটকে ছেড়ে আবার রঙের দিকে চলে যাই। तो कभी कोई रॉन्ग व असत्य कर्म होता या संकल्प भी उत्पन्न होता है, तो बाबा शून्य जे कोनो समय यदि कोनो रंग माने भूल कर्म है, असत्य कर्म है बा आमार यदि कोनो खराब संकल्प उत्पन्न है बा असत्य शब्द निकलता है, तो समझना चाहिए इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ की कमी हो गई है, इसलिए जजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो बाबा बोलছে যদি আমার কোনো কর্ম ঠিক হচ্ছে না, কোনো সংকল্প ঠিক হচ্ছে না, মুখ থেকে অসত্য শব্দ বেরোচ্ছে, বাবা বলছে তাহলে নিজেকে বুঝে নিতে হবে যে আমার কাছে এই তিনটেই জিনিসের মধ্যে থেকেও
কোনো না কোনো একটা জিনিস আমার মধ্যে কমতি আছে, যার জন্য আমি যেটা জাজমেন্ট নিচ্ছি, যেটা আমি ডিসিশন নিচ্ছি, সেটা কিন্তু ভুল হয়ে যাচ্ছে। তো আজকে আমরা এখানেই থামব। তো আজকে বাবা আমাদেরকে বলছেন কি আমাদেরকে এভারেডি হতে হবে। এভারেডি মানেই হচ্ছে, বাবা বলছেন আমরা সর্বগুণ সম্পন্ন হয়ে বাপ সমাজ স্থিতি আর আমার স্থিতির মধ্যে 1-2% ডিফারেন্স রেখে সবসময় সময়কে আবাহন জানাবো। বাবা দেখছেন আমাদের মধ্যে 50% ডিফারেন্স এখনও আছে। বাবা বলছে 50% ডিফারেন্সটা কতদিন সময় লাগবে এটাকে কমপ্লিট করার জন্য। যদি আমরা অনেক তাড়াতাড়ি বাপ সমান হতে চাই, বাবা বলছে তাহলে তোমার এই 3টি জিনিস যেটা বাবা আমাদেরকে অলরেডি দিয়ে দিয়েছে, এই 3টে জিনিসকে প্রাপ্ত করে যথার্থভাবে ব্যবহার করতে হবে। আর এই 3টে জিনিস হলো লাইট, মাইট আর ডিভাইন ইনসাইট। লাইট মানে হচ্ছে, বাবা বলছে যে আমার ভেতরে যে অন্ধকার আছে, সে অন্ধকারটা জ্ঞানের আলোতে মুছে যাবে। আর মাইট মানে হচ্ছে এই জ্ঞানের আলো আমাকে যে সঠিক পথ দেখাবে, সেই পথে যেন আমি এগিয়ে যেতে পারি। কেন নানা রকম বিঘ্ন আসবে, পরীক্ষা আসবে, মায়া আসবে, সেগুলোকে আমি সম্মুখীন হয়ে সে বাধাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারি। তার জন্য সেকেন্ড হচ্ছে মাইট আসবে। তো আমার মাইটও লাগবে। আর তার সাথে ডিভাইন ইনসাইটটাও দরকার। যখন আমি আমার প্রেজেন্ট, আমার ফিউচার, আমার পাস্ট সব কিছু জেনে আমি আমার জীবনের মূল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারব। তো বাবা বলছে এই 3টে জিনিসই আমাদের মধ্যে থাকলে আমি বার্থ রাইট, বাবা যেটা বর্ষা দিতে এসেছে সেটা পাবই পাব। তারপরে বাবা বলছে দেখো মাঝে মাঝে গভর্নমেন্ট যারা হাঙ্গামা করে তাদেরকে আটকাবার জন্য গ্যাস ছাড়ে, তখন ওদের চোখ বন্ধ হয়ে যায়, তারা যেটা করতে চায় সেটা করতে পারে না। একইভাবে মায়া আমাদেরও চোখের মধ্যে ধুলো ফেলে দেয় বা গ্যাস ফেলে দেয়, হ্যাঁ, যাতে কি হয় আমার যেই জিনিসগুলোকে তৃতীয় নেত্র দিয়ে দেখার কথা, বোঝার কথা, সেটা আমি আত্মার পাই না। জন্য বাবা বলছে আমাদেরকে এখন সব সময় বাবা যে 3টে জিনিস দিয়েছে ওই 3টে জিনিসকে ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে আমার কোনো কর্ম রং হবে না, অসত্য হবে না, সব কর্ম রাইটের দিকে হবে। আর বাবা বলছে সবসময় একটু চেকিংয়ে থাকতে। যদি আমরা দেখি আমি কোনো রং কর্ম করছি, অসত্য কর্ম করছি, আমার সংকল্পও ঠিক ভালো হচ্ছে না, আমার মুখ থেকে অসত্য শব্দ বেরোচ্ছে, বাবা বলছে অটোমেটিক জেনে নেবে কি তোমার মধ্যে এই 3টে জিনিসের মধ্যে কোনো না কোনো জিনিসের একটু দুর্বলতা এখনও আছে। তো আজকের এত সুন্দর শিক্ষার জন্য আমরা আমাদের প্রিয় শিব বাবাকে বলবো ধন্যবাদ বাবা, ধন্যবাদ। ওম শান্তি।